أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ استعينوا بالصبر በትዕግስት ታገዙ والصلاة በሰላትም إن الله مع الصابرين الله ከታጋሾች ጋር ነውና ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله በአላህ መንገድ ለሚገደልም አትበሉ አምዋቱን ሙታኖች ናቸው አትበሉ بل أحياء ይልቁንስ እነሱ ሕያዋን ናቸው ولكن لا تشعرون እናንተ ግን አታውቁም እንጂ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع እንፈትናችኋለን ከስጋትና ከረሃብ በሆነ ነገር ونقص من الأموال والأنفس ከገንዘቦችና ከነፍሶችም በሚገኝ ጎደሎ والثمرات ከፍራፍሬዎችም እንዲሁ وبشر الصابرين ታጋሾችን አብስራቸው الذين إذا أصابتهم مصيبة
መከራ በገጠመቻቸው ጊዜ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون እኛ የአላህ ነን እኛም ወደሱ ተመላሾች ነን የሚሉ ይሆኑ أولئك عليهم صلوات من ربهم እነዛ ከጌታቸው በኩል صلوات አለባቸው ይወርድባቸዋል ورحمة እዝነትም وأولئك هم المهتدون እነዚያም እነሱ ናቸው ቀና መንገድን የተከተሉ إن الصفا والمروة من شعائر الله صفانا مروة كالله يأمنت ملكتوቹ ናቸው فمن حج البيت أو اعتمر بيتون حج ያደረገ ወይም ዑምራ ያደረገ የጎበኘ በዚህ ጸሎት فلا جناح عليه أن يطوف بهما በእነሱ ዙሪያ ጠዋፍ በማድረጉ ኃጢአት የለበትም ወንጀል የለበትም ومن تطوع خيرا ደግ ነገር የጨማመረ ሰው فإن الله شاكر عليم الله አመስጋኝና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው إن الذين يكتمون ما أنزلنا እነዛ እኛ ያወረድነውን የሚደብቁ የሆኑ من البينات ከተብራሩ ነገሮችና ወልሁዳ ከመመሪያዎቻችን من بعد ما بيناه للناس ለሰው ካብራራነው በኋላ ግልጽ ካደረግነው በኋላ في الكتاب በመጽሐፉ ላይ أولئك يلعنهم الله እነዚያ አላህ ይረግማቸዋል ويلعنهم اللاعنون ረጋሚዎችም ይረግሟቸዋል إلا الذين تابوا እነዚያ የተመለሱ ሰዎች ብቻ ሲቀሩ وأصلحوا ያስተካከሉ ወይም ያሳመሩ وبينوا የደበቁትን ነገር የገለጹና ያብራሩ እነዚህ ሲቀሩ فأولئك أتوب عليهم እነዚያ እኔም ይቅርታ አደርግላቸዋለሁኝ እመለስላቸዋለሁ وأنا التواب الرحيم እኔ ጸጸትን ተቀባይና አዛኝ ሆንኩኝ ጌታ ነኝ ይላል يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أن أنت بالله عندنا بنبي ملكتنينات يمناችሁ አማኞች ሁሉ ሆይ استعينوا بالصبر والصلاة وصبرنا بتقست تاغزوا على ከዚህ በፊት ባለፈው አንቀጽ ስለ ሹክር ተናግሯል فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إلى አስታውሱኝ አስታውሳችኋለሁ አመስግኑኝ አትካዱኝም ይላል እንግዲህ ሹክር አንድ ዒባዳ ነው ሹክር ሁሉ ጊዜ ከኒዕማ ጋር የተያያዘ ነው በአንጻሩ ደግሞ በዚህ አንቀጽ አላህ ስለ ሶብር ነው የሚናገረው ሶብር ደግሞ ፈታኝ ነገር በሚያጋጥም ጊዜ የሚደረግ ዒባዳ ነው አንድ ሙእሚን ደግሞ አላህ ጸጋ ሲለግሰው አስደሳች ነገር ሲያገኝ አላህን የሚያመሰግን ችግር ሲገጥመው ፈተና ሲገጥመው ደግሞ በጽናትና በትዕግስት የሚወጣ ነው ሙእሚን ማለት ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عجبا للمؤمن قرمنا يا مؤمن نجار يقرنا لنا لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له الله لرسو عندم نجار يفردم يا نجار لسو يمي بجو بيهون انجي كفوم دقم لظاهرو كفو دق هونو يتاينجي لمؤمن كلهم دق هنا المعنى إن أصابته سراء شكر إن أصابته سراء أحدثات نجار كاقات أمتشو فشكر جيتان يا مسجد عنده كان خيرا له أصيب الجواليا لمن كأمسجانيوش هنال الله دقمو أمسجانيوشن يودل نعمام يتمامر الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم وإن أصابته ضراء فصبر
ጉዳት ከደረሰችበትና ከታገሰ ደግሞ ካነ ኸይረን ለሁ ያም ኸይር ይሆንለታል አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና እነዚህ ሁለት አንቀጾች ይሄን ነው የሚያስተምሩን ሹክርና ሰብርን ማለት ነው። እና ያ አዩሃ الذين آمنوا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ፈዝኩሩኒ አዝኩርኩም ወሽኩሩ ሊ ወላ ተክፍሩን ካለ በኋላ አሁን ደግሞ በህይወት ውጣ ውረድ በዳዕዋውም ዓለም ሆነ በሌላው የህይወት ዘርፎቻችሁ የሚያጋጥሟችሁ ችግሮቻችሁ ላይ استعينوا بالصبر والصلاة بصبرنا بصلاة تاجزوا وإنها أرصى مالت صلاة لكبيرة بتام كبادنا إلا على الخاشعين الله انفريبه نباري وجلاي قال هنا بستقرع صبرنا صلاة لمن استساسر እዚህ ቦታ ላይ ሁለቱም መታገዣ ናቸው ለምን አለ ብትሉ ሶብርና ሶላት ተያያዥ ናቸው እንደገናም የችግር ጊዜ ወደ ሶላትም ይሸሻል ወደ ሶብርም ይሸሻል ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى በጣም አንድ አስጨናቂ ነገር ሲገጥማቸው ሲጨነቁና ሲጣበቡ ይሰግዱ ነበር መፍትሄን በሶላት ውስጥ ይፈልጉ ነበር ማለት ነው በዲናችን ውስጥ ከባድ አስጨናቂ ነገሮች ሲገኙ ሶላት ነው አላህ የደነገገው ዝናብ ሲጠፋ ሶላት ለስስካ አለ የፀሐይ ወይም የጨረቃ ግርዶሽ ሲፈጠር ሶላት الخوف አለ ምክንያቱም አላህ ያንን ክስተት የሚያመጣው ባሪያዎቹን ለማስፈራራት እንደሆነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነግረውናል يخوف الله بهما عباده አሉ ኩሱፍና ኹሱፍ صبر ሲባል ደግሞ ሁለት አይነት صبر አለ አንደኛው አላህ የከለከለውን ነገር ከመስራት መታቀብና መታገስ ምክንያቱም حرام የሆኑ ነገሮች ይስባሉ ነፍስያን ይጎተጉታሉ ይወሰውሳሉ በነፍስ ላይ ይሻላለማሉ زين للناس حب الشهوات الله እንደሚለው نبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالشهوات اندالوت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فصبر على ترك المحارم إيه انجليه كحرام لما تاكم يدرج صبرنا لأن يودمو صبر على فعل الطاعات والقربات بعبادة وشلاينا بقو سراواتشن بمسرات لا يمتاقسنا قال بعض بزوسو حرام نقر بمسرات من يقفافة ولا ينور يشلات ግን ዒባዳው ላይ መጽናት በጣም ይቸገራል ሰው ማለት ነው ይጀምራሉ ያቋርጣሉ ولذلك ابن كثير قالوا والثاني اكثر ثوابا لانه المقصود ሁለተኛው ማለትም በዒባዳ ላይ መታገሱ ሰዋቡ የሱ ይበልጣል የሚፈልገው መስሎ ስለሆነ ለሱ ነው የተከለከለው ከሐራም መከልከል አስፈላጊነቱ እንደተጠበቀ ሆኖ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم دمون به لالو الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان لا الله نجمعت الله بميودو نجر فنفسي لاي إنا بسونتم لا يمكبد بهنا والصبر لله عما كره الله تمت على نجر متاقس للا نيونو وإن نازعت إليه الأهواء نفسيا ويم دمو فلاغوت ወደዛ እንኳን የሚጓተት ቢሆንም فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله سلام عليكم بما صبرتم تبلون أجا سلامتا كميقرب الله ባሪያዎች ይሆናል አሉ ይሄን ከሆነ አላህ ሰላምታ ያቀርባል መላእክቶች ሰላምታ ያቀርባሉ ከዚህ በላይ እንግዲህ አንድ አማኝ ምን ይፈልጋል زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله እንደዚህ ይላሉ اذا جمع الله الاولين والاخرين الله የመጀመሪያና የመጨረሻዎቹን ሲሰበስብ ينادي مناد اين الصابرون የታሉ ትዕግስተኞች ብሎ ተጣሪ ይጣራል ليدخلوا الجنة قبل الحساب جنة ይግቡ ከሂሳብ በፊት ይባላል ከዛ የሆኑ ጀማዓዎች ይነሳሉ እኛን ሳቢሮቹ ብሎ መላእክቶች ይቀበሏቸውና ኢላ አይና ያ በኒ አደም የት ልትሄዱ ነው ይሏቸዋል يقولون الى الجنه
ወደ ጀነት ነው فيقولون وقبل الحساب حساب ሳይደረግ قالوا نعم አው ሂሳብ አይመለከተንም ይላሉ قالوا ومن انتم ማናችሁ እናንተና ነው ሲሏቸው قالوا الصابرون ያ ትዕግስተኞች ነን ይላሉ قالوا وما كان صبركم ትዕግስታችሁ ምን ነበር قالوا صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله بالله عبادة لا يتاقسنال كاتياتم لا يتاقبنال ادمياتنا الله اسكاتناككونا اسكموتن درس بزياو لا ينبر قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين እንግዲህ ያለ ሂሳብ ይገባሉ ቁርአኑም ራሱ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ነው የሚለው ይሄ እንግዲህ ነው ሰብር ማለት በሌላ በኩል ደግሞ ሶስተኛ አይነት ሰብር ምንድነው سعيد بن جبير እንዳሉት الصبر اعتراف العبد بما أصاب منه አንድ ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሲባ ሲያደርስበት ለሱ እውቅና ሰጥቶ ድሮስ የሱ አይደለ የሰጠኝን የራሱን ነው የወሰደው ባለቤቱ እሱ ነው እኔን ተጠቀመበት ብሎ ፈቅዶልኝ እንጂ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ይላሉ ማለት ነው واحتسابه عند الله رجاء ثوابه الله ዘንድ አጅሩን አገኛለሁ ብሎ መጠበቅ ማለት ነው እና ሐዘን አይሰማውም ማለት አይደለም አንድ ነገር ሲገጥመው አንድ ሙእሚን አይኖቹ መንባር ያረግፉ ይችላሉ ልቡም ሊያዝን ይችላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት إن العين لا يحزن إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا قلباتنا يزنال عيناتنا تنبالج ግን አላህ ጌታችን የማይወደውን አንተነፍስም አሉ ችግር ሲገጥማቸው አሉ እንግዲህ እኔ ልሙት እኔ ልገደል ልግባ እኔ እንዲሉን ራሳቸውን ጭምር የሚረግሙ አማኝ ግን ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ብሎ ከመበሳጨትና ከመወራጨት ይቆጠባል በዚህ ታገዙ አለ ከዛ ቀጥሎ ወሰላቲን ያለው እንግዲህ ሰላት መሸሻናት ግን ሰላት ቀላል ስራ አይደለችም የአላህ ወዳጆች የሆኑና አማኞች እንጂ እሷ ላይ አይጸኑም ብዙ የማይሰግዱ ግን አማኝ ነን የሚሉ አሉ ከሚሰግዱት መካከል ደግሞ በትክክል የሚሰግዱ በጣም ጥቂቶች ናቸው إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بالله من قال لم يقدلم أتبلوا أموات ሙታኖች ናቸው ሞቱ ከስረው ቀሩ አትበሉ ይልቁንስ እነሱ ከዚህ ከጠባቧ ህይወት ወደ ተሻለ ህይወት ነው የተሸጋገሩት ለናንተ ባይገባችሁም በል አህያ ናቸው አለ አህያ ከሆኑ እንግዲህ ሪዝቅ ያገኛሉ ማለት ነው በሐዲስ ደግሞ ይሄን ማዕና የበለጠ አብራርቶታል كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يا سماعتات وهم يشهدوا روح بأرنقادي أعواف قرروا يهوننا تسرح في الجنة بجنة وسط يفنت زالوا حيث شاءت ودفلقوا داقتاج الله لما سيزقاجوا النعمات ووليه يتملكتوا يدستوا بدار ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش كزام بعرش سر يتنطلطلوا كانديلوچ አሉ ወይም ቅንዲሎች ወደ እነዛ ይጠጋሉ فطلع عليهم ربهم اطلاعة ጌታቸው አንድ ቀን አናገራቸው ተገልጾ ወይም ደግሞ በቀጥታ ማለት ነው فقال ماذا تبغون ምን ትፈልጋላችሁ ምን ምኞት አላችሁ ሸሂዶችን ማለት ነው في سبيل الله የተገደሉትን በአላህ መንገድ እየታገሉ ዲኑን ከፍ ለማድረግ ባጢልን ለማንኮታኮት እየደከሙ የተሰው ሙእሚኖችን ማለት ነው ምን ትፈልጋላችሁ ስላቸው قالوا يا ربنا واي شيء نبغي ምን አለኛ ምን ፈልገው ነገር ሁሉ ተሟላልን وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك ከፍጥረታተ ለማንም ያልሰጠውን ለግሰህን ይያለ
من قدلن بلن نناገራለን አሉ ثم عاد إليهم بمثل هذا አሁንም ድጋሜ ጠይቃቸዋል ድጋሜ ሲጠይቃቸው فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا መጠየቅ የማይቀር መሆኑን ሲያዩ ጊዜ قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا እንግዲያውስ እኛ የምንመኘው ምንፈልገው ወደ ዱንያይቱ ሀገር ተመልሰን ዘንድ ነው فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى በአንተ መንገድ ተዋግተን ላንተው ስንል መሰዋት መገደል እንፈልጋለን ድጋሜ ሁለተኛ የሸሂድነት ማዕረግን መጎናጸፍ እንሻለን ይላሉ لما يرون من ثواب الشهادة የሸሂድነትን ትርፉን ጥቅሙን መንዳውን ስለሚያዩ እዛ ግን አላህ ምን ይላቸዋል فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون ድጋሜ ወደ እሷ አይመለሱም የሚል ውሳኔ አሳልፍ ያለው ይሄ አይሆንም ይባላሉ ማለት ነው እንግዲህ ሸሂዶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጀነት ለነሱ ያዘጋጀውን ትልቅ ጸጋ ሲያዩ ደግሞ ሸሂድነትን እስከሚመኙ ድረስ ነው ማለት ነው እነዚህ አይደሉም ሙታኖች ልቁንስ ሙታን የሚባሉት በህይወት እያሉ ህይወታቸው ትርጉም አልባ የሆነባቸው ነው ሙታኖች ናቸው እነዚህ ማለት ነው አላህ በቁርአኑ እንደሚለው أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس موت የነበረ እኛ ህይወት የሰጠነውና ለሰው መሃል የሚንቀሳቀስ ኑር የሰጠነው ይላል ሙእሚንም ማለት ነው ካፊሩ እንደሞተ ነው ያለው ማለት ነው لا يستوي الأحياء ولا الأموات እያለ ነው የሚገልጸው ዝም ብሎ ነፍስና አካል አብራ ተቀላቅላ መቆየቱ አይደለም ዋናው ህይወት ዘላቂ የሆነውን የአኺራ ህይወት መጎናጸፉ ነው ማለት ነው ይሄ ክብር ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሸሃዳዎች አዘጋጅቷልና ሞቱ አትበሉ ሸሂድ ሆኑ ነው የሚባለው እነሱ ያው ናቸው የነሱ ህይወት ግን ምን እንደሆነ እናንተ አታውቁትም ወላኪን ላ ተሽዑሩን ከዛ በኋላ ይሄንን ደረጃ ለማግኘት ምን ሲኮን ነው የሚደረስበት ብሎ የሚጠይቅ ካለ ፈተና ያለፈ ነው ለማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወለነብሉወነኩም የሚለውን አንቀጽ አወረደ ማለት ነው ወለነብሉወነኩም በርግጥም እንፈትናችኋለን بشيء ማለት በሆነ ነገር لنختبرنكم ونمتحننكم እንፈትናችኋለን ፈተናው ደግሞ የተለያየ ነው ለእያንዳንዱ የራሱ የሆነ ፈተና ነው የሚሰጠው በረሃብ የሚፈተናል ሱብሃንአላህ በሽብር በስጋት ጠላት ተሰልጦበት በዛም ይፈተናል በገንዘብ ጉድለትና በኑሮ ማሽቆልቆል ወይ ደግሞ በቤተሰብ አባላት መሞት ወይም በአዝመራ መመናመን በተለያየ ፈተና እንፈትናችኋለን ያ ሁሉ ለምንድነው ትክክለኛ አማኝና አማኝ ያልሆነ የሚበጠረውና የሚጣራው በዚህ ፈተና ሂደት ውስጥ ነው كما قال الله تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم እንሞክራችኋለን ከናንተ መሐከል እውነተኛ የዲኑ ታጋዮችና ትግስተኞች ከሌላው እስከሚለዩ ድረስ እናም ወሬዎቻችሁን ሁሉ እስከምናውቅ አለ ማለት በገሃድ እስከምትታዩ ለማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያውቃል በኸይር እዚህ አንቀጽ ላይ ነፍስያ የማትወዳቸውን ፈተናዎች ነው የተከሰው ስጋት ረሃብ የገንዘብና የነፍስ ጉድለት ያዝመራ ውድመት ማለት ነው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ምቾትም ራሱ ፈተና እንደሆነ ይገልጻል ጥጋብ ስልጣን የተለያዩ ነገሮች ወነብሉኩም بالخير والشر فتنه اصلا ህይወትና ሞት ራሷን ፈተና ናት خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا ስለዚህ ፈተናው ምንድነው ፈታረተን بالسراء وتاره بالضراء አንዳንዴ ባስደሳች ነገር ይፈተናል ሰው ተደስቶ ፈንጥዞ መንገድ የሚለቅ ይኖራል ምስጋና ይግባህ ብሎ ደግሞ የሚያመሰግን ይኖራል አመስግኑ ብሎ ባለፈው አንቀጽ እንዳስተማረ
وتارة بالضراء ሌላ ጊዜ ደግሞ በመከራ ይሆናል ረሃብ ሽብር ስጋት ያመጣል فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ብሎ ስለ አንድ ሀገር እንደተናገረው አላህ بشيء ብሎ ለምን አለ بشيء ማለት بشيء قليل ማለት ትንሽ ነገር መጠነኛ ቴስት ናት ማለት ነው ከባድ ፈተና አይደለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያመጣው የሚቻል ነገር ነው بقليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال ذهاب بعضها የተወሰነ ገንዘቡን ከላው ላይ ያጠፋበታል አብሮት ልቡም ይጠፋ ይኖራል አላህ የቀረው ይበቃኛል አልহামዱሊላህ የሚል አለ ሙሉ ለሙሉም ቢያጠፋበት አላህ ይተካኛል ብሎ ደግሞ ተስፋ የማይቆርጥ አማኝ አለ والانفس كموت الاصحاب والاقارب والاحباب ባልደረቦቹ ካጠገቡ ይሞታሉ ከማን ጋር ኖራል ይላል ዘመዶች ይሞታሉ የሚወዳቸው ሰዎች والثمرات አዝመራ ደግሞ አትክልቶቹ እርሻዎቹ እንግዲህ በንፋስ በብርድ በውርጭ በሌባ በቃጠሎ በተለያየ መንገድ ይጠፋሉ ወይም ደግሞ በቅሎ ለምልሞ ረጅም ከሆነ በኋላ አበባ እንዳበበ ውርጭ መታውና አመድ ይሆናል ያውሉ እንግዲህ አላህ ፈተና ነው فمن صبر أثابه الله يتاجس سوى الله من دا يكفلوال ومن قنط تسفى يقرد دغمو الله سبحانه وتعالى يكفى قطعتون بالسلاي ياوردال هذا إيمان لذي كفوك أنه نجي لمتى يሆናል ስለዚህ ምን አለ وبشر الصابرين ታጋሾችን አብስርልኝ አለ አላህ በአንዳንድ ሙፈስሮች አባባል ደግሞ ትንሽ ለየት ያለ ተፍሲር አለ من الخوف የሚለው አላህን በመፍራት ተፈተናላችሁ አላህን ፍሩ ተብላችሁ ታዛችሁ ምን ያህል ተግባራዊ እንደምታረጉ ትታያላችሁ ማለት ነው والجوع ያለው ደግሞ صيام رمضان ጾም ማለት ነው ونقص من الاموال የገንዘብ ጉድለት የሚለው ደግሞ ከገንዘባችሁ ላይ ቀንሳችሁ ሰደቃ ስጡ ዘካ ስጡ ተብላችሁ ትፈተናላችሁ እንግዲህ ምን ያህል ለአኺራ ቅድሚያ ሰጣችሁ እንደምትሰድቁ ትታያላችሁ يطعمون الطعام على حبه እንዳሉ والانفس ምንድነው በሽታዎች ይመጣሉ ችግሮች ይመጣሉ በነፍሳችሁ ላይ ሌላ ሰው ይሞትባችኋል ሳይሆን ثمرات ማለት ደግሞ አውላድ ልጆቻችሁ የሰው ልጅ ፍሬው ልጅ ነው ልጆቻችሁን ከማከላችሁ ላጥላጥ በማድረግ ተፈተናላችሁ ማለት ነው መኖራቸውም ፈተና ነው ይሄ ችግር ስለሰባቸው ያው ፈተና انما اموالكم واولادكم فتنه ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم ገንዘቦቻችሁና ልጆቻችሁ ፈተናዎች ናቸው ለእናንተ እንግዲህ በእነሱ ላይ የአላህን ሐቅ የሚጠብቅና የማይጠብቅ የሚፈተንበት ማለት ነው አላህ ደግሞ ዘንድ ታላቅ ምንዳላ ሳቢሪን ካለ በኋላ ትግስተኞችን አብስር ካለ በኋላ ትግስተኞች እነማን እንደሆኑ እየገለጸ ነው ያለው الذين إذا أصابتهم مصيبة مكرا يقطمچاچو ጊዜ قالوا إنا لله እኛ ያላህ ነን ይላል እንኳን ሀብታችን ልጃችን ንብረታችን ለምን ተወሰደ ብለን አደብ ልናጣ ቀርቶ እኛ ራሳችን የአላህ ንብረት መሆናችንንና በፈለገ ጊዜ እኛንም ከዚህ ሊያነሳን እንደሚችል እናምናለን ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እኛም ወደሱ ተመላሾች ነን فهو ربنا ومالكنا صاحب التصرف المطلق فينا በእኛ ላይ የፈለገውን ነገር የማድረግ መብት ያለው ችሎታ ያለው ጌታ ንብረቶችና ባሪያዎቹ ነን ብለው የሚሉት ናቸው ሷቢሮቹ ማለት ነው أولئك عليهم صلوات من ربهم ከጌታቸው በኩል ሰላዋት አለባቸው ሰላዋት ማለት ምንድነው ثناء من الله عليهم የአላህ ውዳሴ ማለት ነው በአላህ መወደስ ደግሞ ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም አሉኝ ባሪያዎች እንደዚህ አይነት ይያለ
الله በመላእክቶቹ ዘንድ ሙእሚኖችን ያወድሳቸዋል ማለት ወራህመቱን እዝነቱን በእነሱ ላይ ይርከፈከፋል قال سعيد بن جبير أي أمنة من العذاب كقطعة مدانم وأولئك هم المهتدون እነዚህ ትክክለኛ ሰዎችም እነሱ ናቸው ይላል ሶስት ነገሮች ናቸው የተጠቀሱት ሰላዋት አለ ረህመት አለ المهتدون ያለው ደግሞ ሂዳያ አለ ስለዚህ እዚህ አያት ላይ أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه እንዲህ ይሉ ነበር نعم العدلان ونعمة العلاوة ምንኛ ያማሩ ሁለት ዒድሎች ናቸው ዒድል ማለት በአህያ ላይ ወይም በግመል ላይ በግራና በቀኝ ኮርቻው ላይ የሚጫኑ ኩንታሎች ናቸው በግራና በቀኝ የሚጫነው ዒድል ይባላል ተመዛዛኝ ማለት ነው ዒላዋ ማለት ደግሞ ከላይ የሚደረብ ሌላ ጭነት ነው ሶስት ነገር ተሸክማ ትሄዳለች እነኚህም ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላዋትና ረህመትን ዒድል አደረገላቸውና ተጨማሪ ደግሞ ኡላኢከሁም ሙህተዱን ብሎ ማረጋቸውን ገለጸ ምንኛ ታድለዋል አሉ ማለት إنا لله وإنا إليه راجعون የምትለዋ ቃላቶቿ ጥቂት ናቸው መልእክቷ ግን በጣም ጥልቅ ነው ምን ያህል አንድ ሙእሚን ለአላህ እጅ ሰጠ እንደሆነ ታሳያለች ለዚህ ነው በሐዲስ በርካታ ፈዳኢሎች መተውላታል ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أتاني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عبد الأسد أبو سلمة بن عبد الأسد የሚባል الصحابي ተቀደምት ሙእሚኖች ነበረ መካ ያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ ሰለማ ባለቤቱ ናት ከሷ ጋራ ወደ ሐበሻም ሀገር ስደት ይለዋል ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ መዲና ሂጅራ አድርገዋል መዲና ከነበሩ ዘመቻዎች መካከል አንዱ ላይ አቡ ሰለማ ሸሂድ ሆኖ ከዛ በኋላ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሙ ሰለማን ያገቡት እና ኡሙ ሰለማ ይሄ ክስተት ከመከሰቱ በፊት መዲና ይያሉ አንድ ቀን ወደ እኔ ቤት መጣ ባለቤቴ አለች من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتني تقمطنا من على قال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به كالله ملكتني በጣም የተደሰትኩበት ነገር ሰምቼ መጣሁ قالوا الساتو لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ማንም ሙስሊም አንድ መከራ ገጥሞት መከራ ወዳው እንደገጠመው استرجاع ያደረገ إنا لله وإنا إليه راجعون የሚል አይኖርም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ثم يقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها በገጠመኝ መከራ አጅር ስጠኝ የተሻለ ነገርም ተካልኝ ያለ እንደሆነ ኢላ فعل به ذلك ይሄ ይደረግለታል አላህ አጅርም ከፍሎት የተሻለ ተለዋጭም ይሰጠዋል ብለው ሲናገሩ ሰማሁ ሰሃቦች እንግዲህ ወንዶቹ መስጂድ ሄደው ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ከሰሙ ከዛ ተመልሰው ለባለቤቶቻቸው የሰሙትን ነገር አንድ በአንድ ያስተምሩ ነበር ይሄ ሊደረግ የሚገባው አደብ ነው ሁላችንም ችላ የምንልበት ማለት ነው እዛ ቦታ ላይ መሳተፍ ያልቻሉ ከሆኑ እነሱ እኛ ልናደርሳቸው ይገባል قالت ام سلمة فحفظت ذلك منه ይሄንን ከአቡ ሰለማ ላይ ሐፈዝኩኝ አለች መከራ በገጠመው ቁጥር ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለት ከዛ በኋላ فلما توفي ابو سلمة استرجعت ባለቤቴ አቡ ሰለማ ራሱ የሞተ ጊዜ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን አልኩኝ አለች ያንን አጅር ለማግኘት የተሻለ ይተካዋል ተብሏል ከዛ በኋላ اللهم اجرني في مصيبه አንድ ቀን እርሶን የሚያስከፋ ነገር ከኔ ያዩና አላህ በዛ ሰበብ ይቀጣኛል የሚል ስጋት አለኝ አለቻቸው በዛ ላይ ደግሞ እድሜም ገፍቷል የህፃናት እናት ነኝ ብዙ ልጆች አሉኝ እኔን ለምን አስፈልጋለሁ ስትል قال اما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله የተናገርሽው ቅናት አላህ ያስወግደዋል እድሜ የምትዩ ደግሞ እኔም እንዳንቺው
እድሜ ገፋ ያደረገ ነው اما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك ቤተሰብ አለኝ ልጆች በዙብኛል ለምትዩ ያንቺ ልጆች የኔ ልጆች ናቸው አሏት ምክንያቱም ሳቸውም የአቡ ሰለማ ልጆች መንከባከብ ፈልገው ነው የጋብቻውን ጥያቄ ያነሱት قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله መልእክተኛ ፈቃደኛ ሆኛለሁ አለችና አላህ እሳቸውን ዳረኝ እሺ ከዛ በኋላ ምን አለች فقالت ام سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبو سلمة يتشال الله تكاني الله قالوا يتاتف مچ مسغانا يغباونا استاكالين يا الله ملكتኛ አገባው ብላ ተናገር ነበር ማን ሙእሚን በአላህ የሚያምን ሁሉ ይህንን ዱዓ ሊጠቀመው ይገባል ለማዳችን ልናረገው ራሱ ይገባል በሚገጥሙን ትናንሽ ነገሮች አቃሽ ይወድቅ ራሱ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለት ደግ ነው ይሄ ቃል ቶሎ ብሎ የመጀመሪያ ከብላሳችን የሚወጣ እንዲሆን ማለት ነው ከዛ ያው በተግባርም መሰበሩን እንቀጥልበታለን እንግዲህ በዚህ ማዕና የመጡ በጣም በርካታ አሳሮችና ሐዲሶችን ጠቅሰዋል ኢብኑ ከሲር ወደሚቀጥለው አያ እሸጋገራለሁ ማለት ነው إن الصفا والمروة من شعائر الله صفانا مروة من معالم دين الله كالله دين ملكتوች መካከል ይቆጠራሉ እንዳስ ለሆነ ሐጅ ያደረገ ወይ ዑምራ ያደረገ ሰው በእነሱም ዙሪያ ጠዋፍ ቢያደርግ ምንም አይደለም ሳይ ማድረግ ችግር የለውም ነው አሁን የአያ የሚለው ይሄንን አያ በዛሂሩ የተረዱ ሰዎች እንግዲህ ቁርአንን ከባለሙያው ከዑለማ ነቅል ካላደረጉ የተሳሳተ ግንዛቤ መወሰድ የማይቀር መሆኑን የሚያረጋግጠው አሁን ምነግራችሁ ሶፋና መርዋን መጠወፍ ችግር የለውም ነው ያለው ቁርአኑ ስለዚህ ዋጅብ አይደለማ በተወም ችግር የለውም ብሎ ይሄንን ተረዳና ያውም ታላቁ ታቢዒ ዑርወቱ ኢብኑ ዙበይር ነው አይሻ ዘንድ ሄዶ ጠየቀ በራሱ ሐሳብ እንትን ፈትዋ አልሰጠም ሄደ قلت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية الكنا قلت فوالله ما على أحد من جناح ألا يطوف بهما فالناس ما هكذا طواف بعلى ما درقوا مع أن مسوون جليل لبت من قداوس القوات فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي يهتي لجهوي من إن يكفاك على تناقرك إنها لو كانت على ما أولتها عليه أنت بترقم كوم الكبتون مويج أنكس كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما فالناس ما هكذا طواف بايا درقم چقر اللوم نبر مبالا ونقم بيا درق چقر اللوم نتبالو على ما درقو قن چقر نو مالتنا هنا እዚህ ቦታ ላይ የወረደችበትን ሰበብ ማወቅ ያስፈልጋል انما انزلت ان الانصار كانوا قبل ان يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغيه አንሳሮች እስላምን ከመቀበላቸው በፊት መናት የምትባል ጣዖት ነበረቻቸው ለሷ ነበረ ሐርመው የሚመጡት የሷን ድምጽ አንስተው ነበረ ልክ አንድ ሙእሚን ለበይክ اللهم ለበይክ እንደሚለው መናትን አወድሰው ነበር የሚነሱት ሙሸለል በተባለ ቦታ ላይ ያመልኳት የነበረቻቸው ጣዖት ናት ከዛ እንግዲህ መናትን ጠውፈን ለመናት ኢባዳ አድርገን ስናበቃ እንደገና ጧፍ ሶፋና መርዋን መጨመር መናትን ማስከፋት ይሆናል ብለው ያስቡ ነበር ነው وكان من احل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروه ወንጀል ይሰማው ነበር ከዛ በኋላ እስላምን ከተቀበሉ በኋላ فسالوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية بجاهلية زماناتين وصفانا مروة طواف مادرقن انفرع نبر وانجلي هنا بالنبر سقى نبر فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما
صفانا مروام لك እንደሌላቸው የሐጅ መሻዒሮች ሁሉ شعائر الله ናቸውና طواف ማድረጉ ወንጀል የለውም ነው ያለው يعني እሱን የጃሂልያ አስተሳሰብ ለማውገዝ የመጣ እንጂ ዓለም አድርጉ ይቻላል ማለት አይደለም قالت عائشة ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما يا الله ملكتኛ በእነሱ ላይ طواف ማድረግን ማለት سعي ማለት ነው ደንግገዋል فليس لأحد أن يدع الطواف بهما ማንም ሰው በእነሱ ላይ طواف ማድረግን መተው ሐቅ የለውም ያ الله ملكتኛ ካደረጉ በኋላ እንደገናም ደግሞ የሐጅን ስርዓት ከኔ ተማሩ خذوا عني مناسككم ካሉ በኋላ ለመተው አይቻልም ማለት እና በብዙ ሐዲስም ደግሞ ان الله كتب السعي فسعوا የሚልም ሐዲስም አለ ብዙ ማዕናዎች ብዙ ሐዲሶች በዚህ ማዕና መጥተዋል ማለት ነው ስለዚህ ሶፋና መርዋ ዋጅብ ናቸው እንደውም ሩክን ናቸው في اصح الاقوال ያለ እነሱ ሐጅ እንትን አይሆንም ማለት ነው فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا دق النقر يتأمامر كسعي كليلو تجمع عبادات يتأمامر سو فهو خير له يا نقر لصيب الجواب فإن الله شاكر عليم الله بقو سريوች የሰሩትን ስራ አመስጋኝ የሆነ ጌታ ነው ሸኩር ይላል በሌላ አንቀጽ ሻኪር ይላል አላህ ያመሰግናል አበጃችሁ ባሪያዎች ብሎ አሊም አዋቂም ነው ማን ለሱ ብሎ እንደሰራ እያንዳንዱን ባሪያ ውስጥ ስለሚያውቅ ማለት ነው ሶፋና መርዋ በተመለከተ ያው طواፉ የሚጀምረው ወይም ሰዕዩ የሚጀምረው ከሶፋ ነው كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به الله بجمربت ነው የሚጀምረው አሉና ከሶፋ ጀመሩ ይሄ የሙስሊም ዘገባ ነው وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به እናንተም الله بجمربت ጀምሩ አሉ وروى الإمام أحمد عن حبيبة بنت أبي تجرات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي سعي أدرقوا الله سعي بأنت لاي دنقوتال لنا بلوال يا لا درقسو بدم يتقن اللتال وانه هدي بمارد أيدلم ركن نو ركن كهونا دقمو مسرات انجيل الأمارات اللوم የሚል اختلاف አለ صحيح እንግዲህ ሩክን ነው የሚለው ነው ሶፋና መርዋ መካከል መሄዱ وهو صح القولين عند الشافعي رحمه الله وغيره فمن تطوع خيرا የሚለው እዛው ሳዕዩ ላይ ነው ሳዕይ እንግዲህ የሚደረገው 7 ነው ሱናው ይሄ ነው 8ኛ 9ኛ የጨመረ እንደሆነ አጅር ያገኛል ማለት ነው ብሎ ይፈሰራሉ አይደለም فمن تطوع የተባለው ተጨማሪ ዑምራ ወይም ተጨማሪ ሐጅ ከፈርዱ በኋላ ያደረገ ማለት ነው አይደለም فمن تطوع خيرا ما من سائر العبادات ከየትኛውም የዒባዳ አይነት ማለት ነው ان الله شاكر يثيب على القليل بالكثير الله መስጋኝ ነው ትንሽ ስራ ሰርተው ብዙ አጅር የሚከፍል ጌታ ነው ማለት ነው እሺ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ان الذين يكتمون ما انزلنا الله ያወረደውን ሸሪዓ ካወቁ በኋላ የሚደብቁ ወይም ደግሞ ሲናገሩም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ እያድበሰበሱ የሚናገሩ ሰዎች ምን አይነት ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ያስጠነቀቀና ረብል ዓለሚን እነዚያ እኛ ያወረድነውን በይናት የተብራራ ግልጽ የሆነ ድንጋጌ ህግ ስርዓት የሚደብቁ እኛ ለሰዎች ግልጽ ካደረግነው በኋላ በኪታብ ላይ እነሱ ስለተማሩ ብቻ ለሰው አንነግርም ብለው የሚደብቁ ሰዎች አዋቂዎች ሆነው ኡላኢከ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون
አላህ ይረግማቸውና ተራጋሚዎች ሁሉ ይረግሟቸዋል አላህ የረገመውን ማን ይረዳዋል ومن يلعن الله በአህለ الكتاب ላይ ነው የወረደችው የነብዩ ሲፈት በኪታባቸው የተገለጸውን ነገር አንናገርም ብለው ስለደበቁ ثم اخبر انه يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك ሁሉም ነገር እንደሚረግማቸው ተናገረ ከዛ በኋላ ግን በእነሱ ላይ አያጥርም ማንንም አላህ ያሳወቀውን ዒልም የሚደብቅ ሁሉ እቺ አያት መለከተዋለች ማድረስ አለበት ባይሆን ባወቀው ልክ ነው መንገር አለብኝ ብሎ ድንበር አልፎ ደግሞ ማያውቀውን ከተናገረም ወንጀለኛ ነው ለኸውዲ ተባረከ ወተዓላ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا አንተ በሱ ዕውቀት የሌለህን ነገር አትከተል የምታውቀውን ብቻ ነው وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار የሚያውቀውን ዕውቀት ተጠይቆ የደበቀ ሰው የቂያ ማለት በእሳት ልጓም ይለጎማል ሐቅን መግለጽ የነበረበት ምላሱን ስለለጎመ ያን ምላሱን አላህ በእሳት ይለግመዋል ነው አላህ ይጠብቀን ከዚህ وفي صحيح البخاري أن رسول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا يا الله كتاب ውስጥ ያለች አንዲት አያ ባትኖር ኖሮ ለማንም ሰው ሐዲስ አልናገርም ነበር እሷን ፈርቼ ነው አሁን እንዲህ ሐዲስ መናገረው አሉ አቡ ሁረይራ በጣም ሐዲስ ስለሐፈዙ ያንም ሁሉ በስ ያረጉ ነበር ያሰራጩ ነበር አያዋ ምንድነው እቺን አንቀጽ ነው የተጠቀሱት ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى የምትለው ማለት ነው እና እንግዲህ አንድ ሰው አላህ ካሳወቀው መንገር ግዴታ እንደሚሆንበት ነው የሚያሳየው ይሄ አንቀጽ እንዳም ካልሆነ ሰው እንደተርጎ ሐቅ ያውቃል አዋቂዎች ከደበቁ ይሄ ሚራሱ ንቡዋ ነው የነብዩ ውርስ ነው የአንድ ግለሰብ ሀብት አይደለም ገንዘቡ ቢሆን በሳጥኑ ቆልፎ በመጋዘኑ ወይም በባንኩ ወይም በደብቅ ሚስጥሩ ሂሳቡ አስቀምጦ ዝም ቢል ማናችንም አንከታተለውም ምናልባትም ሐቅም የሚኖርበት ፈርድ የሆነችው ብቻ ናት ይሄ ግን ዒልም የሁሉም ሰው ሐቅ ነው አላህ አንድን ሰው ካሳወቀ ያ ሰው የራሱ ንብረት ብቻ ሳይሆን የኡማውን ሀብት ነው ያዘውና ማካፈል አለበት ለዚህ ነው ዑለማ አልእስላም እንግዲህ በጠለበ العلم እድሜያቸውን እንደፈጁ ሁሉ ዒልምን በማስተላለፍም ላይ እድሜያቸውን ይፈጃሉ በዚህ ሂደት የሚገጥማቸው መስዋዕትነት ሁሉ ይቀበላሉ የነብዮች ውርስ ነውና ዋጋ ያስከፍላል ብለው ማለት ነው እንቢ ብለው የሚደብቁና ያወቁትን ነገር ትተው ሌላ ነገር የሚያሳዩ ሰዎች ደግሞ ካሉ ኡላኢከ ይልሐኑሁሙላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይረግማቸዋል አሉ ወይልዐኑሁሙ ላዒኑን ረጋሚዎችም ይረግሟቸዋል እነማን ናቸው እነሱ ደዋቡል አርድ ምድር ላይ የሚንቀሳቀሱ ሁሉ ናቸው የሚል ሐዲስ አለ በሐዲስ ደረጃ ነው የመጣው ካነ في سنده شيء عطاء بن ابي رباح እንዳሉት ደግሞ كل دابة والجن والانس እያንዳንዱ ተንቀሳቃሽ ሰዎችን ጅኖችን ሰዎች እንዴት ይረግሟቸዋል ነገ የውመል ቂያማ እነሱ ናቸው ለዚህ አበቁን ብሎ ይረግሟቸዋል እዚህም ዱንያ ላይ ክፉ ሰሪን ሁሉም ሰው ይረግማል ራሱ ክፉ ሰሪውም ጭምር ማለት ነው እንስሳቶችም ይራገማሉ ለምን ሰው ኸይርን ካልተማረ አላህ ይቆጣል ለዛ ሰበብ በላ ይወርዳል የዱንያ በላ ደግሞ ሁሉንም ነው የሚዳዳፈው ولذلك جاء في الأثر كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون علمنا يدبك سو الله يرغموال ملائكوችም ይረግሙታል አጠቃላይ ሰዎችም እንደዚሁ አሉ اما بلسان الحال او بلسان المقال ከዚህ እርግማን የሚድኑት እነማን ናቸው الا الذين تابوا علما ከመደበቅ የተውበቱ ብቻ ሲቀሩ ይነሳላቸዋል واصلحوا اعمالهم ስራቸውን ያሳመሩ واحوالهم ሁኔታቸውንም ድጋሜ ያሳመሩ ያበላሹትን ነገር ያስተካከሉ ማለት ነው وبينوا للناس ما كانوا كتموه ደብቀውት የነበረውንም ለሰው ያብራሩ ብቻ ሲቀሩ فاولئك اتوب عليهم እኔ ይቅር እላቸዋለሁኝ
وأنا التواب الرحيم እኔ ጸጸትን ተቀባይ አዛኝ ሆንኩኝ ጌታ ነኝ ይላል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን እንኳን የተረገሙ እርግሞችን ከራህመቱ ተስፋ እንዳይቆርጡ የእዝነት እጁን ዘርግቶላቸው ተውባ ያደረጉና የደበቁትን የገለጹ እንደገና ሁኔታቸውን ያስተካከሉ እኔ ተውባ አደርግላቸዋለሁ ብሎ ተስፋ እየሰጣቸው ነው ማለት ነው አላህ ተውባችንን ይቀበለን ውስጣችንን ያጽዳን ጊዜ ካለ ጊዜያችን ኦልሬዲ አልቋል ይመስላል እዚህ ላይ ገታውና የዛሬውን ደርስ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك